welcome to my academy. Guys, from this video I will start history classes, and in this video I will explain the first chapter in history, that is advent of Europeans to India. Very interesting chapter, and it created curiosity among in your minds. Before we going to discuss this chapter, just observe the brain those questions. Pause the video, then guess the answers. And guys, I assured that I will give all answers for your all questions, and also you can chat with my WhatsApp mobile number, that is 9980838627. And regarding this chapter, what are the important learning concepts we should learn in this unit? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಗಮನ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೈ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ದೇ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯಾ. Then who are the Europeans that went to India? What are Carnatic wars? Then about Battle of Plassey, about Battle of Buxar. Then what is dual government? Who introduced that? So these are essential learning concepts we should learn in this chapter. And especially in the part 1, I will explain some of these points. Many times they are asking in the examination about who are the Europeans that went to India in a chronological order. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯುರೋಪಿಯರು ಬಂದರು, ಅದರ ನಂತರ ಯಾರು ಬಂದರು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ PDF. It is very easy word to remember. PDF, you should add the letter, that is E, PDEF, PDEF. P refers to Portuguese, D refers Dutch, then E refers English, then F refers to French. Very easy to remember. Then come to the point. So first one, so already you have doubts regarding, so why Europeans they have trade and commerce relationship with India? ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಇವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ. So answer is very simple. So there was a great demand of Indian spices like ginger, cardamom, pepper, then clove and other things in the Europe. That is the reason they maintained trade and commerce relationship with India. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಯುರೋಪ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಏಲಕ್ಕಿ ಇರಬಹುದು, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ, ಈ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅಗಾಧವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಯುರೋಪಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ from very ancient times, and also it continues even during the middle ages. ತುಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಹ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಅನ್ನೋದು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಧ್ಯಕಾಲ ಯುಗದವರೆಗೂ ಸಹ ಬಂದಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಕಾಲ ಯುಗ ಅಂದರೆ 14th and 15th centuries. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಡೌಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರಬಹುದು, ಸೊ ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮಾ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು 1498ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತಾ ಅಂತ. ಎಸ್, ಸೊ ಅವರು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಕಣಿವೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಸೊ ಯಾವ ಕಣಿವೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ದೆನ್ ದಿ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಮಿಡಲ್ ಏಜಸ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. So how was the trade carried between the Asia and Europe, or India and Europe? ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅರಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ carried Indian spices directly into the Europe. Here Arabs, they played like as the middlemen. So Arabs, they purchased all the Indian spices and they sell into the Constantinople. So Constantinople, that is one of the famous trading center of the Byzantine Empire. Byzantine Empire
that is nothing but Eastern Roman Empire. So Byzantine Empire, already you learned in the 9th standard. So Eastern Roman Empire, Western Roman Empire ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಬೈಜಾಂಟಿಯನ್ ಎಂಪೈರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬೈಜಾಂಟಿಯನ್ ಎಂಪೈರ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿತ್ತು, ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ನಗರ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್? These Italians, they purchased Indian spices from the Arabs and they sell into the other European countries. ಅರಬ್ಬರಿಂದ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ತಿದ್ರು. While they export Indian spices to other European countries, they levied heavy price. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಬೇರೆ ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ತಿದ್ರು. That is the reason Italians gained heavy profit for this trade route. So it's very easy. Arabs, they gained monopoly over the Indian trade. Italians, they gained monopoly over the European trade. So monopoly is nothing but that is absolute powers. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಿನ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಅರಬ್ಬರಿಗಿದ್ರೆ ಯುರೋಪಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಿನ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಇಟಾಲಿಯನ್ಸ್ಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇಟಾಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ರೋಮನ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಬೈಜಾಂಟಿಯನ್ ಎಂಪೈರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟಲಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ರೋಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೋಮ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಟಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅರಬ್ಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಇಟಾಲಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ವೈಲ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ಸ್ they purchased Indian spices from the Arabs and they resell into the other European countries, the Constantinople, it gradually improved as the famous trading center. So that is the reason Constantinople it considered as that is the gateway of European trade. ಯುರೋಪ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? This Constantinople it allows the Indian spices from the Arabs and it export to other European countries. That is the reason this Constantinople it became a famous trading center. That is the gateway of European trade ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಲ್ವ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಗೇಟ್ವೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, then the topic is fall of Constantinople. So very very important incident because it created many changes in the world history, Europe history, and it created lot of changes in the innovations and also it leads to many unexpected results in the human history. That is the year 1453. So what happened in the time? That is the Middle Ages. Ottoman Turks they attacked on the Constantinople. When Ottoman Turks they attacked on the Constantinople, the entire trade routes, that is the trade routes between India and Europe, they came under the control of the Ottoman Turks. ಅದು ಯಾವಾಗ ಒಟೋಮನ್ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ನಗರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು, ಈ ಮೊದಲು ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗ ಇತ್ತಲ್ವ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗ ಈ ಒಟೋಮನ್ ಟರ್ಕ್ಸ್ನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್, ಆ ಒಟೋಮನ್ ಟರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಲೆವಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೂಟ್ಸ್. ಈ ಟ್ರೇಡ್ ರೂಟ್ ಇತ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ, ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅಧಿಕ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ರು. ಇಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೆವಿ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾರೋ ಒಟೋಮನ್ ಟರ್ಕ್ಸು, ಹಂಗಾಗಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ಗೆ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ hatredness among the Europeans and it created competitiveness among the Europeans because the Europeans they decided that they want to broke the monopoly of the Ottoman Turks on these trade routes. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಏನು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಟೋಮನ್ ಟರ್ಕ್ಸು, ಆ ಒಂದು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಮುರಿಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯುರೋಪಿನ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್? Spain and Portugal. They were very ambitious countries and very powerful countries. So what they did, they started to encourage to discover the new sea routes to eastern countries along with the India. ಭಾರತ ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೂರ್ವಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂತ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜಲಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ there were many innovations, many discoveries took place. The end of the Middle Ages, ಮಧ್ಯಕಾಲ ಯುಗ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, the end of the 14th century and beginning of the 15th century. ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಾಯಿತು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾಯಿತು ಅಂತ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಗನ್ ಪೌಡರ್, ಕಾಂಪಾಸ್, ದೆನ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್, ದೆನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಲಾಬ್,
and other naval equipments which are very essential to conduct a long voyage ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜಲಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಹೊಸ ಹೊಸ ದೇಶಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತೆ, ನಕ್ಷೆಗಳಂತೆ, ಈ ಆಸ್ಟ್ರೋಲಾಬ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಈ ನೇವಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಅವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ. is very important person because he was the first European who discovered the new sea route to India. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು ಭೂಮಾರ್ಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಟರ್ಕರ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಮುರಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸೇಲರ್ and he left Lisbon. Lisbon is the capital city of the Portugal, along with the Cape of Good Hope. Then finally he reached the west coast of India. ಭಾರತದ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕರಾವಳಿ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಭಾಗ, ಅದನ್ನು ಕಪ್ಪಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀಚ್ ಕಪ್ಪಾಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇರಳ. ಸೊ ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಕಟ್ಟ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಪ್ಪಾಡು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಈ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹೂ ರೀಚ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥ್ರೂ ದಿ ಸೀ ವೇ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಸೀ ರೂಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 1498, 1498ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಾವಿಕ ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪಿದ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೂಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಟಿಲ್ 1869 ಅಪ್ ಟು ದಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಸುಯೇಜ್ ಕ್ಯಾನಲ್. ಸುಯೇಜ್ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅದೇ ಮಾರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವುದು? ಸೊ ಲಿಸ್ಬನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕೇರಳವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ರು. ದೆನ್ ಡು ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸುಯೇಜ್ ಕ್ಯಾನಲ್. ಸೊ ಸುಯೇಜ್ ಕಾಲುವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. The Suez Canal, it is built by the Egypt to connected two seas, that is Red Sea and Mediterranean Seas. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅವೆರಡನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸುಯೇಜ್ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸುಯೇಜ್ ಕ್ಯಾನಲ್? ಇದರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸುಯೇಜ್ ಕ್ಯಾನಲ್ it reduces the travel journey from 10,800 nautical miles to 6,200 nautical miles. ಅಂದರೆ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥ ಮಾರ್ಗದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದರೆ 10,800 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಸುಯೇಜ್ ಕಾಲುವೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಕೇವಲ 6,200 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣದ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಸುಯೇಜ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೌ ದಿ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬ್ರೈನ್ ಡೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಟುಡೇ? ಇವಾಗ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಹೂ ವಾಸ್ ದಿ ಒಟೋಮನ್ ಕಿಂಗ್ ಹಿ ಕಾನ್ಕರ್ಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್? ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಟೋಮನ್ ಟರ್ಕರು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವರೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲನ್ನು ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಹ ಇವರೇ. ದೆನ್ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಇತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸುಯೇಜ್ ಕಾಲುವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 1869ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ವ, ಆವಾಗ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ಬರ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ದಾರಿ ಇತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ 1869ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 1 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1.85 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಒಂದು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಉದ್ದವನ್ನು ನಾವು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.85 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಬಿಫೋರ್ 1498, 1498ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಯಾವುದೋ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲಾನ್ ಪಾಸಸ್. ಥ್ರೂ ದಿ ಕೈಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲಾನ್ ಪಾಸಸ್
the trade carried between the Europe and Asian countries along with the India. Thank you for watching this video, and also you can watch my previous videos through description box. Thank you. Bye bye.